Hi students, we started the discussion of unit 20 organ system in animals in our last class. In this lesson we are going to discuss different kinds of organ system that are present in human beings. So what is organ system? The organ system is the group of organ that performing a common function. Okay, so there are 11 or 12 organ system, more than 11 organ systems are present in human being. Among those organ system we are going to discuss about three more organ systems, okay, like a digestive system, excretory system, and the reproductive system. We are going to discuss detailedly in this lesson, okay. So first we going to start the discussion of digestive system, human digestive system. The human digestive system that consists of two parts. One is the digestive tract and another one is the digestive glands. Yeah. So one is digestive tract and another one is the digestive glands. The digestive tract that includes the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and the anus. Okay. Likewise, the digestive glands that includes the salivary gland, gastric gland, pancreas, liver, intestinal gland. Okay. So these are the glands that are present coming under the digestive glands. Okay, these all organ together and form a system, that is the digestive system. Okay, so what is the function of digestive system? The digestive system அதோட function என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, that involving in the taking of nutrition. Okay, so that involving in the taking of nutrition to the body. ஸோ ட்ராயிங் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இன்டு த பாடின்னு சொல்கிறோம். நியூட்ரிஷனை நம்ம உடம்புக்குள்ளே கொண்டு வர வேலையை செய்கிறது தான் எது அப்படின்னா இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன். ஓகேயா, ஸோ டேக்கிங் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இன்டு அவர் பாடி, தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். ஓகேயா, ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we are taking the food. Okay, so we are taking the food. The food contains 6 different kinds of nutrient. Okay, the food contains 6 different kinds of nutrient. ஏன் அந்த நியூட்ரியன் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம், ஸோ அந்த ஃபுட் அப்படியே நமக்கு வந்து எனர்ஜி கொடுக்காதா, அந்த நியூட்ரியன்ட் அப்படியே இருந்தால் பத்தாதா அப்படின்னா, ஏன் அப்படி இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் எதுக்காக, வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, த nutrient which are taking which we are take along with our food that are larger in size. Okay, so they are macromolecules. Some of the nutrients are macromolecules. Our cells cannot assimilate, our cells cannot take these nutrients as it a macromolecule. ஓகே, ஸோ அது மேக்ரோ மாலிக்யூலாக இருக்கும்போது நம்மளோட செல்ஸ்னால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா அதை இன்டேக் பண்ண முடியாது. தே கேன் நாட் டேக் இன்சைட், சரியா, செல்லுக்குள்ளே அது உள்ளே நுழைய முடியாது. ஓகேயா, ஸோ தட் இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, by the digestive system the macromolecules are converted into breakdown into micromolecules or simpler forms அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, that process is called as digestion. Okay, what is digestion அப்படின்னா, the conversion of complex substances into simpler substances. What digestive system ஓட function என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது drawing of nutrition. ஸோ நியூட்ரிஷன் நம்ம ஃபுட்லேருந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ அந்த ஃபுட்டில் இருக்க நியூட்ரிஷன் அப்படியே தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகுது. அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னா, அப்படியே நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகிறது கிடையாது. ஸோ அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட்டில் 6 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ட் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, கார்போஹைட்ரேட், protein, fat, vitamins, minerals and water. Among these 6 nutrients, the carbohydrate, fat and the protein
are macromolecules. These complex substances, macromolecules or complex substances, these substances are not entered into the cells. Okay, cells வழியா செல்லுக்குள்ளே போக முடியாது. இது அப்படியே மேக்ரோமாலிகுலாவே இருந்ததுன்னா, so that during the digestion, the complex substances are break down into the simpler substances. Okay, அந்த complex substances என்னவாகுது அப்படின்னா simpler substances தான் கன்வெர்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ கன்வெர்ட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு அது செல்லுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகுது. ஸோ அதனால தான் அதுக்காக தான் இங்கே என்ன நடக்குது, அந்த செல்லுக்குள்ளே அந்த நியூட்ரியன்ட் வந்து போகணுங்கிறதுக்காக நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, the digestion that consists different types of stages. There are 5 stages in digestion. That are the process include ingestion, that is intaking of food. வாய்க்கு ஃபுட் எடுக்கிறது, மவுத்தில் ஃபுட் எடுக்கிறது, that is the ingestion. Then வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா digestion, that is the converting the macromolecules, that is complex substances, into simpler substance, that is the digestion. After the conversion of complex into simple substance, their nutrient are absorbed by the intestinal villi, that is called as absorption. Then after the absorption, the nutrient are mixed with the bloodstream and they reach every cell. Okay, ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் அது வந்து போகுது. Within a cell, they are again converted into macromolecule. அந்த செல் மெம்ப்ரெயினை அது க்ராஸ் பண்ண முடியாது, ஸோ தட் அது பிரேக் டவுன் ஆகுது மொதல். தென் அப்புறம் மறுபடியும் என்ன ஆகுது, இன்சைடு த செல், வித்தின் அ செல் again it is converted into a macromolecule. ஓகே, திரும்ப அது மேக்ரோமாலிகுலாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ட், ஓகே, நியூட்ரியன்ட் அப்சார்ப் பண்ணதுக்கு பின்னாடி the undigested, the unwanted food material that are converted into the feces and they are released through the anus. That process is called as egestion. Okay, and the process தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா egestion அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். Okay, there are 5 stages in the digestion of food. The first one வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ingestion, second one is digestion, third one is absorption, fourth one is assimilation and the fifth one is egestion. Okay, so first நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா the first process of nutrition begins with the intake of food, the called ingestion. சரி, நம்ம ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறோம், நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஃபுட்டை கொண்டு வரோம், அதுதான் என்ன அப்படின்னா இன்டேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். that process is called as ingestion. Okay, the breakdown of large complex insoluble food molecules into small simpler soluble and diffusible particles. Okay, so complex substances, large molecule, macromolecules that are converted into simpler substances, micromolecule, monomolecule. அப்படியா, அப்படி மாறுறது தான் என்ன அப்படின்னா டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் என்சைம், சும்மா அது வந்து மாற முடியாது, தட் இஸ் டியூ டு த ஆக்ஷன் ஆஃப் என்சைம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளார் இருக்குது. ஸோ த ஃப்ளார் பூ மாலை அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாலை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த பூ மாலை மாதிரி தான் எது அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா. இப்போ ப்ரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட், ஃபேட், தீஸ் ஆர் த காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸ், மேக்ரோமோலிக்யூல்ஸ். லார்ஜர் சப்ஸ்டன்சஸ் எது, நம்ம பூ மாலை மாதிரி. ஓகே, இப்போது அந்த பூ மாலையில் இருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு பூவையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்சஸ், மோனோமெரிக் யூனிட். ஓகே, சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், மோனோமெரிக் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், மைக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். ஓகேயா, ஸோ இப்போது அந்த மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ், அதாவது அந்த பூ மாலையை பூவாக மாற்றணும். எப்படி மாற்றலாம், குரங்கையில் கொடுக்கலாம், இல்லை நம்ம கையில் கொடுக்கலாம் இல்லையா. ஸோ குரங்கையில் பூ மாலை கொடுத்தா என்ன பண்ணிடும், பிச்சு ஈஸியாக தூக்கி போட்டுரும் இல்லையா. அப்போ அங்கே அந்த குரங்கையில் கொடுக்கணும், இல்லை நம்ம கையில் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அது என்ன ஆகும், அந்த பூ மாலையில் இருக்கிற பூ தனித்தனியாக வரும். ஓகேயா, ஸோ நீ சும்மா மாட்டி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அது எதுவுமே ஆகாது, அப்படியே தான் இருக்கும்.
ஸோ அப்போது அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் அந்த கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் அதோட சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்சஸாக மாறணும் அப்படின்னா தே நீட் என்சைம்ஸ். ஓகே, அது சும்மா மாறுறது கிடையாது. பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் என்சைம் த மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு த மைக்ரோ மாலிக்யூல். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி டைஜஷன் அண்ட் திஸ் டைஜஷன் இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். ஓகே, சரி, இப்போ the digestive system எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னோம். இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி மவுத். திஸ் இஸ் த ஃபேரிங்ஸ். இந்த த்ரோட் ரீஜன் சொல்கிறோம், தொண்டைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேரிங்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் த ஈசோஃபேகஸ். The esophagus is open into the stomach. The stomach is open into the small intestine. The small intestine is open into the large intestine. The large intestine is open into the rectum. The rectum is open into the anus. Okay, rectum எதில் open ஆகுதுன்னா anusல open ஆகுது. So this is there are two openings. One is to receive the food, that is the mouth, and one is the opening to eject the unwanted food, that is the anus. Okay, so this is the digestive system, the organs that is present in a digestive system. So நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், the digestive system is divided into two. One is the digestive tract or gastrointestinal tract, and it is also called as alimentary canal. Okay, so alimentary canal or a digestive tract or the gastrointestinal tract. It is a passage starting from the mouth and ending with the anus. Okay, next to the path of digestive glands. So the digestive glands are different kinds. They are associated with the alimentary canal or the salivary gland, gastric gland, pancreas, liver, and the intestinal glands. Okay, so next the structure of alimentary canal. The total length of the alimentary canal is nearly 9 meters. Okay, மவுத்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆனஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னா it is nearly 9 meters. ஓகே, ஸோ அவ்வளோ பெருசு எது அப்படின்னா நம்மளோட digestive system. ஓகே, alimentary canal. The alimentary canal is a muscular called tubular structure. It consists of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, then அடுத்தது rectum, anus. Okay, so throughout this alimentary canal, the alimentary canal is made up of longitudinal and circular muscles. Okay, longitudinal muscles-உம் இருக்குது, circular muscles-உம் இருக்குது. So that இங்கே நம்மளுக்கு என்ன மூமெண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா the wave like movement is formed inside the alimentary canal. அந்த tubular structure தான், ஒரே டியூப் தான். ஓகே, அந்த டியூப்பில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா based on the function அதோட ஷேப் அண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் டிஃபர். ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷன் அதோட ஷேப்பும் ஸ்ட்ரக்சரும் டிஃபர் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஆனால் பேசிக்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் டியூபுலார் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ த்ரூஅவுட் த டியூப் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் லாஞ்சிடியூடினல் அண்ட் சர்க்குலர் மசில் ஸோ தட் இட் கேன் ஃபார்ம் அ வேவ் லைக் மூவ்மெண்ட். பை த வேவ் லைக் மூவ்மெண்ட் த ஃபுட் இஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். நம்ம மவுத்தில் போட்ட ஃபுட் கடைசி வரைக்கும் போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா திஸ் வேவ் லைக் மூவிங். Yeah, and also the alimentary canal is lined with mucus secretion. இங்கே என்னவோ இருக்குது, இன்னொரு இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா alimentary canalல இருக்கிற இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் they have the mucus secretion that avoid the friction of the food surface. ஓகே, நம்ம எவ்வளோ ஹார்டாக சாப்பிட்றோம் இல்லையா, நிறைய நம்ம இப்போ பர்கர்லாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நமக்கு வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து கம்மி தான். ஸோ அது மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டாலும் என்ன ஆகுது, அந்த ஃபுட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கேயும் ஸ்டிக் ஆகிக்காமல் இட் இஸ் மூவ்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் த நெக்ஸ்ட்டு பேசேஜ். ஓகே, அடுத்தடுத்த ஆர்கனுக்கு அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. So it is due to the presence of mucus on the inner walls of the alimentary canal. Okay, alimentary canal oda inner walls la and the mucus secretion present ஆயிருக்கிறதுனால it is the mucus, it is act as a lubricant and it avoid the friction of food. ஓகே, இப்போ நம்ம சைக்கிளுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்ணெய் விடாமல் இருந்தோம்னா என்ன ஆகும், ஒரு மாதத்துக்கு எண்ணெய் விடாமல் சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டே இருந்தோம் டெய்லி அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு சொரக்குன்னு சத்தம் கேட்கும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ அந்த ஃப்ரிக்ஷன் இங்கே அவாய்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே,
ஸோ அந்த அவாய்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஃபுட்டோட பேசேஜை ஈஸியாக்குறது எது அப்படின்னா இந்த மியூக்கஸ் செக்ரேஷன். ஓகேயா? ஸோ imagine if we have no mucus secretion means we have to புஷ் த ஃபுட். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணணும், உள்ளே பிடிச்சி தள்ளணும், ஒரு குச்சி வச்சு குத்திக்கணும். அப்போ தான் என்ன ஆகும்னா ஃபுட் போகும், இல்லாட்டி போகாது. ஓகே, ஸோ அப்போ அப்படிலாம் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ப்ராப்பர் பேசேஜுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஒன் இஸ் த waveform that is due to the longitudinal and circular muscles, and another one is நம்மளுக்கு mucus secretion. Okay, that has act as a lubricant. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கன் இன் alimentary canal, that is the mouth. The mouth leads into the buccal cavity. ஸோ மவுத் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம லிப்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்க இடம். the mouth is bounded by the lips. ஸோ அந்த லிப்ஸ் இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மவுத் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, the mouth that is bounded by upper and lower lip. ஸோ அப்பர் லிப்பும் லோயர் லிப்பும் சேர்ந்து அந்த ஓப்பன் தான் என்ன அப்படின்னா நம்ம மவுத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகேயா? ஸோ அந்த ஓப்பன் பண்ணோன்னே என்ன இருக்குது, there is a space. ஓகே, உள்ள ஒரு கேவிட்டி இருக்குது. கேவிட்டிங்கிறது ஸ்பேஸ். ஸோ அந்த ஸ்பேஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா that is called as the buccal cavity அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். the space is called as the buccal cavity. is a large space bound above the palate. Okay, ஸோ இந்த large space இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுக்கு எல்லா பக்கமும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதில் அப்பர் சைட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்பர் சர்ஃபேஸ் that has the palate. Okay, the palate is the separation, that is a wall between a nasal passage and the ஃபுட் பேசேஜ். ஓகே, நம்மளோட ஏர் பேசேஜுக்கும் நம்மளோட ஃபுட் பேசேஜுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு செப்ரேட்டிங் வால் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த பல்லேட். நம்ம அன்னம்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம நாக்கில் மேலே தொட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியுது இல்லையா, த ரூஃப் ஆஃப் த பக்கல் கேவிட்டி. ஓகேயா? ஸோ நம்ம நாக்கில் மேலே டச் பண்ணி பாரு, ஒரு ரூஃப் வந்து தெரியும். அதுதான் என்ன அப்படின்னா இந்த பல்லேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிலவ் கீழே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குன்னா த்ரோட். அதாவது கீழே இருக்கிற இடம் வந்து நம்ம டங்க் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா, நம்ம டங்க்கு அந்த டங்கோட பேக் சைடு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். அண்ட் ஆன் த சைட்ஸில் லேட்ரல் சைட்ஸில் என்ன ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஜாஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட். ஸோ அப்பர் அண்ட் லோயர் ஜாஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட். ஓகே, the jaw bear the teeth. அந்த ஜாவில் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா the teeth are present. ஸோ இந்த டீத் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா the teeth are hard structure meant for holding, cutting, grinding and crushing the food. Okay. So in human beings, 2 sets of teeth are developed in their lifetime. The first appearing set of teeth is 20. It start to grow in the age of 10 months 12 months அந்த டைமில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஒரு 7 இயர்ஸில் வந்து ஃபாலன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த டீத் செட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் டீத்துன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதோட கவுண்டிங் எவ்வளோ அப்படின்னா 20 டீத். அண்ட் இது வந்து என்ன ஆகுது, கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது. ஆஃப்டர் 7 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் 7 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அப்படியே ஒவ்வொரு பல்லாக விழுந்துட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டெம்ப்ரரி டீத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் த மில் டீத். அண்ட் தீஸ் ஆர் ரீப்ளேஸ்டு பை இந்த டீத் விழுந்தோடனே, அந்த பல்லு விழுந்தவொடனே நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, புதுசாக ஒரு பல்லு முளைக்குது. ஸோ அந்த டீத்து தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பெர்மனன்ட் டீத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, the milk teeth are replaced by the second set of teeth of 32 permanent teeth. சரியா, செகண்ட் செட் டீத் எத்தனை முளைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா there are 32 teeth are present in our jaws. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 16 teeth in each jaw அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். upper jaw that consists of 16 teeth and the lower jaw consists of 16 teeth. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 sets of teeth வந்து நம்மளுக்கு க்ரோ ஆகுது. one is milk teeth and the temporary teeth and another one is the permanent teeth. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த 2 set 2ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ டைஃபி அப்படின்னா, டாண்ட் அப்படின்னா டென்டிஸ்ட் டீத் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, டாண்ட்னா டீத். ஸோ டைஃபியோ டாண்ட், 2 sets of teeth that are growing in our body.
ஓகேயா. ஸோ டைஃபியோடாண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் த ஈச் டீத் இஸ் ஃபிட்டட் ஃப்ரிம்லி வித் த கம்ஸ். ஓகே, நம்மளோட கம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ கம்மில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரூட் நல்ல லாங் ரூட். ஸோ இந்த லாங் ரூட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கம்மோட வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி இருக்கிற அந்த டைப் ஆஃப் டென்டிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் தீகோடாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, தீகோடாண்ட். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ பர்மனெண்ட் டீத் ஆகட்டும் ஆர் த டெம்ப்ரரி டீத் ஆகட்டும், ஆல் அந்த டீத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா there are 4 different types of teeth. எல்லா டீத்தும் ஒரே ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. there are 4 different kinds of teeth are present. ஸோ அப்படி டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹெட்டிரோடாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஹெட்டிரோ அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ டாண்ட் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தட் மென்ஷன் த டீத். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டீத் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் அ சிங்கிள் ஜா. நம்ம ஒரு ஜாலேயே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத் ஆர் ப்ரெசென்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்சிசார், கெனைன், ப்ரிமோலார் அண்ட் மோலார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ வேறு எந்த ஆர்கானிசமுக்கும் என்ன கிடையாது அப்படின்னா ஹெட்டிரோடாண்ட் டென்டிஷன் இஸ் ஆப்சென்ட். இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஒன்லி இன் அ மேமல்ஸ். ஓகே, மேமல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த ஹெட்டிரோடாண்ட் டென்டிஷன் இஸ் ப்ரெசென்ட். ஸோ இப்போ ஃபிஷ்ஷஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு எல்லாமே அந்த ஷார்ப் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்டு டீத் தான் அப்பர் அண்ட் லோயர் ஜால ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். தென் அடுத்தது ஆம்ஃபிபியன் எடுத்துட்டோன்னா the amphibian also has triangle shaped teeth and it is present only in a upper jaw, not in a lower jaw. There is no teeth that is present in a lower jaw of the amphibians. Okay, next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா reptiles. The reptiles also has triangle shaped sharp canine teeth like structure. எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ ஒரு ஜால ஒரு டீத் இருக்குன்னா ஒரே மாதிரி தான் எல்லா டீத்தும் இருக்குமே தவிர ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைப்பில் இருக்காது. ஓகே, பட் இன் ஹியூமன் ஓகேயா என்ன இருக்குது அப்படின்னா இன் ஹியூமன், இன் மேமல்ஸ் there are different types of teeth are present. So this type of dentition is called as heterodont dentition. Okay, so our dentition is thecodont, diphyodont and the heterodont. Okay, இங்கே நம்ம different kinds of teeth are present ன்னு சொன்னோம். ஸோ என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். யூ ஸ்டடிட் இன் யுவர் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ். ஸோ சின்ன கிளாஸ்லேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இன்சிசார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ இன்சிசார்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டீத் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 8. ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கட்டிங் அண்ட் பைட்டிங். ஓகேயா, ஸோ கடிக்கிறதுக்கு நம்ம யாரையாவது இப்போ கடிக்கணும் இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் கடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எதை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இன்சிசார்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம முன்னாடி இருக்க டீத். ஓகேயா, ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டீத் நம்ம அப்பர் அண்ட் லோயர் ஜால சேர்த்து டோட்டலாக 8 டீத் ஆர் ப்ரெசென்ட். தென் அடுத்து கெனைன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா there are 4 canine in our upper and lower jaw. It is used for tearing and piercing. ஓகே, ஸோ கிழிக்கிறதுக்கு ஓட்டை போடுறதுக்குன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரிமோலாஸ். இட் இஸ் 8 in number, crushing and grinding. ஓகே, ஸோ கசக்கிறதுக்கு, நசுக்கிறதுக்கு, அரைக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. ஸோ மொலார்ஸ் ஆர் 12. ஸோ க்ரஷிங், கிரைண்டிங் அண்ட் மாஸ்டிகேஷன். சரியா, மெல்றதுக்கு அசைக்கிறதுக்குன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ க்ரஷிங் நசுக்கிறதுக்கு, உடைக்கிறதுக்கு, கிரைண்டிங் சரியா அரைக்கிறதுக்கு, தென் அதே மாதிரி மாஸ்டிகேஷன் மெல்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். சீவிங்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகிறது என்ன அப்படின்னா தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டீத். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கு பாருங்கள் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் மேமல்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் த டீத் நம்பர் ஆஃப் டீத் அண்ட் த கவுண்டிங் ஆஃப் டீத் இஸ் டிஃபர் between the mammals based on their food habit. ஓகே, ஸோ அது வெஜிடேரியனாக இருக்கா அப்படின்னா ஹெர்பிவோராக இருந்ததுன்னா அதுவும் அது என்ன சாப்பிடுதுங்கிறத பொறுத்து அதுக்கு நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். தென் கார்னிவோராக இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் டீத் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேயா, பட் பேசிக்கலி தீஸ் 4 type ஆஃப் டீத் ஆர் ப்ரெசென்ட். ஸோ அதுவே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஹெர்பிவோர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஹெர்பிவோரில் கெனைன் டீத் இஸ் ஆப்சன்ட். மோஸ்ட்லி த கெனைன் டீத் இஸ் ஆப்சன்ட் பிகாஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஆர் வெஜ் ஈட்டர்ஸ். ஓகே, ஃப்ரூட் ஈட்டர்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் தான் சாப்பிடுது. ஸோ ஹெர்பிவோர்ஸில் தேர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் டியரிங். ஓகே, ஃப்ளஷ் வந்து சாப்பிட தேவையில்லை. ஃப்ளஷ்ஷை சாப்பிட்றதுக்கு தான் எது தேவைப்படுது அப்படின்னா டியரிங் டீத் தேவைப்படுது. தட் இஸ் த கெனைன் டீத் இஸ் ரெக்வயர். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா
ஸோ ஹெர்பியோர் அனிமல்ஸில் நம்மளுக்கு டியரிங் டீத், தட் இஸ் த கனைன் டீத் இஸ் ஆப்சென்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு மேமல்ஸ்லேயும் நம்ம எவ்வளோ டீத் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு த சயின்டிஸ்ட் கேவ் அ ஃபார்முலா, தட் இஸ் டென்டல் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். It is denoted as ICPM divided by ICPM into 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். So I that indicate the incisors, C that indicates the canine, P that indicates the premolar, M that indicates the molar teeth. Okay, so ICPM அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு மில்க் டீத்தோட ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 212 divided by 212 into 2 அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ 2 + 1 எவ்வளோ 3, 3 + 2 எவ்வளோ 5. ஓகே, அப்பர் ஜால இருக்கிற டீத்தோட கவுண்டிங் 5. ஓகே, ஸோ இது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா சிங்கிள் சைட். ஓகே, அதனால தான் நம்ம இங்கே 2ன்னு போடுறோம். ஸோ இங்கே ரைட் பண்ணும்போது while writing here you have to take the counting of single side of the jaw. ரைட் சைடில் அப்பர் ஜால எவ்வளோ இருக்குது, லோயர் ஜால எவ்வளோ இருக்குது, ஸோ அது மாதிரி நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ இது அப்பர் ஜா, ரைட் சைடு அப்பர் ஜா, இது ரைட் சைட் லோயர் ஜா. இன்ட்டு 2 போடும்போது யூ ஷுட் நாட், இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, மல்டிப்ளை பண்ணி இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் மேக்ஸில் போடுற மாதிரி போட்டுறக்கூடாது. ஸோ இங்கே 2 போடும்போது 5 + 5 2s are 10, 5 2s are 10. ஓகே, 10/10 அப்படின்னு வரும். ஸோ ஈக்குவல் டு 20 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். சரியா, அப்படியும் போட்டுக்கலாம். இல்லை இங்கே 5 divided by 5 இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும். மேலே இருக்கிறதையும் கீழே இருக்கிறதையும் ஆட் தான் பண்ணணும், டிவைட் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ இங்கே 5 இங்கே 5 10 into 2 போட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும்னா 20. சரியா, அதே மாதிரி தான் இப்போது நம்மளோட பர்மனன்ட் டீத்துக்கான ஃபார்முலா. ஸோ 2123 divided by 2123. ஸோ 2ங்கிறது இன்சிசார், 1ங்கிறது கெனைன், ப்ரீமோலார், மோலார். ஓகே, ஸோ இதுதான் டீத்தோட கவுண்டிங். ஸோ அப்பர் ஜால 16, லோயர் ஜால 16 into 2 போட்டோம்னா நம்மளுக்கு 32 teeth are formed that are present in human beings. ஓகே, ஸோ இதில் இந்த 32 டீத்தில் இந்த லாஸ்ட்டு செட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, மோலாரில் லாஸ்ட்டு செட் டீத் இருக்கு இல்லையா, that is grown after the 20 years of age. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் விஸ்டம் டீத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ அந்த லாஸ்ட் செட் ஆஃப் டீத், லாஸ்ட்டு 4 teeth that are grown after the 20 years of age. அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சிலருக்கு 1 வரும், ஒரு சிலருக்கு 2 வரும், ஒரு சிலருக்கு 4 வரும். அது மாதிரி கவுண்டிங் இஸ் டிஃபர். ஸோ ஆனால் காமன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து 32 teeth வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ அதோட க்ரோயிங் பீரியட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் டிஃபர் பிட்வீன் person to person. ஓகே, ஸோ அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ this teeth is called as the this teeth is called as the wisdom teeth. ஓகே, ஸோ தமிழில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஞானப்பல், அறிவுப்பல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ அதாவது அந்த டைமில் தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா நம்ம செய்கிறது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு நம்மளால் டயக்னோஸ் பண்ணி நம்மளால் செய்ய முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ தட் அந்த டைம் அதுக்கப்புறம் நம்ம முளைக்கிறதுனால அது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா விஸ்டம் டீத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம், அறிவுப்பல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஓகே கேர்ள்ஸ், இது வரைக்கும் நம்ம டீத் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will discuss the another part. Okay, the next part that is present in a mouth region. Okay, thank you.